والدین کا احترام۔ خالہ خالہ، سنی نے بازار میں ایک لڑکے کا سر پھاڑ دیا ہے۔ سنی کی ماں زلیخا یہ سنتے ہی غصے میں بولی، کہاں ہے وہ کمبخت، کس لڑکے کا اس نے سر پھاڑ دیا ہے؟ خالہ، راشد بٹ کے بیٹے عرفان بٹ کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی ہے اور پھر سنی نے اینٹ اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری۔ کچھ آدمی عرفان کو اٹھا کر کلینک لے گئے ہیں اور سنی وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ زلیخا غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی بولی، چلو میرے ساتھ، آج تو میں اس لڑکے کی چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ مگر ابھی اس نے گھر کے دروازے سے ایک قدم بھی باہر نہ نکالا تھا کہ عرفان کی ماں ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ سنی کی ماں زلیخا کچھ کہتی، عرفان کی ماں نے گالی گلوچ شروع کر دی اور پھر بات بڑھتے بڑھتے شدید لڑائی میں بدل گئی۔ تاہم محلے داروں اور کچھ بزرگوں نے سمجھایا کہ یہ بچوں کی لڑائی تھی، اس میں بڑوں کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور بجائے آپس میں لڑنے کے اپنے اپنے بچوں کو سزا دیں اور ان کو سمجھائیں تاکہ وہ آئندہ اپنے ماں باپ کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ خیر، معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا اور سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ رات کو سنی گھر میں دیوار پھلانگ کر داخل ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ چپکے سے اپنے بستر پر جا کر سو جاتا، اس کے باپ نے دیکھ لیا اور پھر اس کی شامت آ گئی۔ اس نے پہلے تو سنی کی خوب دھلائی کی، پھر اس کے بعد اس کو پیار سے سمجھایا۔ سنی نے وقتی طور پر تو وعدہ کر لیا، مگر سنی اس سے پہلے بھی ایسے کئی وعدے کر کے توڑ چکا تھا۔ سنی 8ویں جماعت کا ایک طالب علم تھا، ویسے تو وہ لائق طالب علموں کی فہرست میں شامل تھا، مگر اس قدر ضدی اور ہٹ دھرم اور شرارتی تھا کہ ہر کوئی اس سے توبہ کرتا تھا۔ دوسروں کو تنگ کرنا، ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی کرنا اور جس کو دل چاہتا پیٹنا شروع کر دیتا۔ اس کے لیے یہ ساری معمولی باتیں تھیں۔ اس کی ان شرارتوں سے اس کے استاد، ماں باپ، محلے دار اور ارد گرد کے سبھی لوگ تنگ تھے۔ اس نے کئی بار اپنے گھر والوں سے مار بھی کھائی، مگر وہ مزید ہٹ دھرم ہوتا گیا۔ پہلے تو اس کی ہفتے میں ایک آدھی شکایت گھر آتی تھی، مگر اب تو یہ کام ہر دوسرے روز کا معمول بن گیا تھا۔ کئی بار تو اس کے گھر اس کی چوری کی شکایتیں بھی آئیں، جس سے اس کے والدین بہت پریشان ہو گئے تھے۔ سنی ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ اس پر حد سے زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن وہ سکول جلدی آ گیا۔ ابھی سکول لگنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ وہ یوں ہی ادھر ادھر گھوم کر کلاسوں میں گھوم پھر کر اپنا وقت برباد کرتا رہا۔ اسی دوران اچانک اس کو ایک شرارت سوجی اور پھر وہ بھاگ کر بازار گیا اور بہت ساری چیونگم لے آیا۔ وہ ہر کلاس میں جاتا، چیونگم کو اچھی طرح سے چبا کر باری باری مختلف اساتذہ کی کرسیوں پر لگاتا جاتا۔ جب وہ ہر کلاس کے ماسٹر کی کرسی پر چیونگم لگا چکا تو خاموشی سے آ کر اپنی جماعت میں بیٹھ گیا اور اپنی کتابیں کھول کر پڑھنے کی اداکاری کرنے لگا۔ پھر جب ساری جماعتوں میں پڑھائی شروع ہو گئی اور ان کے استاد آ گئے، وہ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھے تو ان کو ایسے لگا جیسے وہ کرسی کے ساتھ چپکے ہوں۔ جب بھی کوئی استاد کھڑا ہوتا تو تمام شاگرد ان کے ساتھ چپکی چیونگم کو دیکھ کر ہنسنے لگ جاتے۔ پہلے ایک استاد اس شرارت کی شکایت لے کر پرنسپل کے پاس گیا، پھر باری باری پورے سکول کے اساتذہ اپنی پشت پر لگی چیونگم کے ساتھ پرنسپل کے سامنے موجود تھے۔ پرنسپل کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور اس نے شرارت کرنے والے لڑکے کو سخت سے سخت سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تمام کلاس کے بچوں سے پوچھا گیا، مگر کسی نے بھی اس بات کو قبول نہ کیا کہ یہ شرارت کس کی ہے۔ سنی سے بھی پوچھا گیا، اس نے انکار کر دیا۔ سنی کے استاد کو پورا یقین تھا کہ یہ کام سنی کے علاوہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت یا گواہ نہ تھا، اس لیے وہ کچھ نہ کر سکا۔ اسی طرح وہ دن تو گزر گیا، مگر اگلے دن جب سنی اسکول میں داخل ہوا تو اسے فوراً پرنسپل کے دفتر میں بلایا گیا۔ جب سنی پرنسپل کے دفتر میں داخل ہوا تو اس کے تو چھکے ہی چھوٹ گئے، کیونکہ اس کا دوست چاند دفتر میں پہلے ہی موجود تھا۔ سنی نے چاند کو اپنی شرارت کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے اس کو ڈر تھا کہ کہیں چاند نے استاد صاحب کے پوچھنے پر سب کچھ بتا نہ دیا ہو۔ پرنسپل نے سنی کو دیکھتے ہی کہا، سنی سچ سچ بتاؤ، یہ شرارت تم نے کی تھی؟ نہ اور ہاں میں جواب دو، جھوٹ مت بولنا ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ سنی جھوٹ بولنا چاہتا تھا، مگر پرنسپل کے ہاتھ میں موٹا ڈنڈا دیکھ کر وہ مان گیا کہ یہ شرارت اس نے کی ہے۔ پھر کیا تھا، سنی کی شامت آ گئی، اس کی خوب پٹائی کی گئی۔
फिर प्रिंसिपल ने सनी के बाप को बुलवाया और इनको सनी की शरारत के मतलब बताते हुए आखिरी वार्निंग भी दे दी कि अगर सनी ने दोबारा ऐसी हरकत की तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सनी जब स्कूल से घर वापस आया तो इसका बाप पहले इसका मुंतजिर था। इसने सनी को पहले तो खूब मारा पीटा और फिर इसको भूखा ही कमरे में बंद कर दिया। पूरा दिन कमरे में बंद रहने के बाद अगले दिन स्कूल के वक्त ही इसको बाहर निकाला गया और नाश्ता देकर स्कूल भेज दिया गया। सनी के बाप ने इसकी शरारतों से तंग आते हुए इसको आखिरी वार्निंग दे दी, अगर अब कभी इसकी कोई शिकायत आई तो इसको घर से निकाल दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद ही स्कूल में सनी ने फिर किसी बच्चे की पिटाई कर दी। प्रिंसिपल ने सनी के बाप को बुलवाया और इसे स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। सनी के घर पहुंचते ही इसकी पिटाई शुरू हो गई, मगर थोड़ी सी मार खाने के बाद सनी ने गुस्से से अपने बाप को देखा और ये कहते हुए घर से बाहर चला गया कि वो अब आइंदा इस घर में कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब वो इस काबिल हो गया है कि खुद को आसानी से पाल सके। दरअसल वो खुद को बच्चा नहीं समझता था। शायद यूं ही वजह थी कि वो कम उम्री में ही इतने बड़े बड़े फैसले करने लग गया था जो कि इंतहाई खतरनाक थे। घर हमेशा के लिए छोड़कर जाने के बाद सनी सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा। कुछ फासले पर ही इसे दो आदमी खड़े नजर आए। उनमें से एक आदमी सनी के पास आया और कहने लगा, कौन हो तुम और रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सनी हूँ। हाँ, तुम कहीं घर से भागे हुए तो नहीं हो? एक आदमी ने कहा और सनी मजीद डर गया और फिर रोते हुए कहने लगा, मेरे माँ बाप मुझे बहुत मारते थे, इसलिए मैं घर से भाग आया हूँ। वो दोनों आपस में कुछ खुसर फुसर करने लगे और फिर इनमें से एक आदमी बोला, देखो बेटा, तुम परेशान मत हो। हमें मालूम है कि बाज माँ बाप बहुत जालिम होते हैं और अपने बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। ताहम तुम दिल छोटा मत करो और हमारे साथ चलो। हम तुमको ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहाँ तुम्हें अच्छा खाने को मिलेगा और अच्छा पहनने को मिलेगा और कोई भी डांट डपट नहीं करेगा, सब प्यार से पेश आएंगे। सनी चूँकि इस वक्त लावारिस था इसलिए वो रजामंद हो गया, क्योंकि वो तो इस वक्त किसी छत की तलाश में था। इन आदमियों के पास एक कार थी जिसमें उन्होंने सनी को सवार किया और अपने साथ लेकर एक नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो गए। फिर वो सनी को अपने साथ लेकर एक हवेली में गए जहाँ एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके पास कुछ आदमी और भी खड़े थे। वो आदमी सनी को देखते ही मुस्कुराया और सनी को लाने वाले आदमियों से मुखातिब हुआ, आइए जनाब, आइए, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। सुनाइए, कैसा रहा आज का मिशन? ओए गफूर, ओए गफूरे, ओए गफूरे, कहाँ मर गए हो? इस बच्चे को अपने साथ ले जाओ और अच्छा सा खाना खिलाकर सुला दो। देखो बेचारे का भूख के मारे क्या हशर हो गया है। गफूर ने सनी के सामने खाना रखा और खुद बाहर चला गया। सनी चूंकि सुबह से भूखा था इसलिए इसने खूब पेट भर कर खाना खाया, मगर कुछ ही देर बाद इसे चक्कर से महसूस होने लगे और फिर वो बेहोश हो गया। जब दोबारा सनी की आंख खुली तो सनी ने खुद को एक कमरे में पाया और उसने कमरे में चंद आदमियों को बातें करते सुना। उनमें से एक आदमी कह रहा था, मैं तो कहता हूँ इसकी टांगे और जबान काट देते हैं। इस तरह ये किसी को बता भी नहीं सकेगा और न ही भाग सकेगा और भीख भी ज्यादा मिलेगी। सनी ने जब ये सुना तो उसकी तो जान ही निकल गई। अब सनी को ये जानने में ज्यादा देर न लगी कि अब वो एक ऐसे गैंग के जाल में फंस गया है जो बच्चों को माजूर बनाकर इनसे भीख मंगवाता है। सनी ने इनकी बातें सुनकर अपनी आंखें बंद ही रखीं और वो उनके सामने सोता बना रहा। कुछ देर बाद वो लोग बाहर निकल गए। कुछ देर बाद सनी उठा और कमरे का दरवाजा खोलने लगा। सनी की खुशकिस्मती से दरवाजा खुला था। वो बाहर निकला तो उसे कोई नजर न आया। वो मेन गेट की तरफ भागा और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर दौड़ लगा दी। काफी दूर जाने के बाद उसको सड़क नजर आई। उसने एक गाड़ी को इशारे से रोका। गाड़ी में मौजूद आदमी को अपनी सारी कहानी सुनाई और अपने घर का एड्रेस बताया। सनी जब घर पहुंचा तो उसके वालिदैन बहुत परेशान थे। वो सनी को देखकर खुश हुए और उसे प्यार करने लगे। सनी की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। सनी को उसने खुशी से गले लगाया और बोली, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम घर आ गए।
वरना मैं तो तुम्हारी जुदाई में मर जाती, मेरे प्यारे बेटे। सनी को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। सनी ने अपने वालिदैन से माफी मांगी और वादा किया कि आइंदा वो कभी किसी को तंग नहीं करेगा और अपने वालिदैन का कहना मानेगा और खूब दिल लगा कर पढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों, देखा कि सनी को अपनी गलती की वजह से कितनी तकलीफ उठाना पड़ी। प्यारे बच्चों, माँ बाप कितनी ही सख्ती क्यों ना करे, मगर वो अपने बच्चों से इस कदर प्यार करते हैं कि दुनिया का कोई तराजू इस प्यार, मोहब्बत और शफकत को नहीं तोल सकता। इसलिए माँ बाप की किसी भी बात पर गुस्सा ना करे और ना इनकी बेहुरमती करे, वरना खुदा न खासा सनी की तरह आपको भी पछताना पड़ सकता है। हमारे प्यारे अल्लाह ताला का फरमान है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो इनको उफ तक ना कहो और ना इन पर खफा हो और इनसे अदब से बोलो और इनकी फर्माबरदारी करो।